Hello friends, welcome to Vijayanand channel. Today is the third day of spoken English sessions and we are going to discuss the second context today. As you know, the process is every session deals with a different context. Basing on that context, we'll discuss the grammar part, vocabulary part, and pronunciation parts, and whatever the important parts of that context, we'll discuss them after this context. Okay, అయితే ఈ కాంటెక్స్ట్ ఈరోజు ఏం తీసుకున్నానంటే ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్వ్యూయీ. Lata is a candidate. She went to an interview. She attended an interview, and Lata is now revealing her experience of the interview. అమ్మాయి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత how she felt, ఎలా ఫీల్ అయింది, how she was afraid of and nervous in the beginning before the interview, and how she felt confident after the interview అనేది మనం చూస్తాం. అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి ముందు ఎలాగా సందేహిస్తూ సంశయంగా ఉన్నది, కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా, ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఫీల్ అయింది అనేది ఆ లత మాటల్లోనే విందాం. లత ఎవరో కాదు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన ఒక క్యాండిడేట్ అనమాట. బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన ఎక్స్పీరియన్స్ తన మాటల్లో చెప్తుంది. అది చెప్పేటప్పుడు చెప్పడం ఎలాగా అంటే ఐ ప్లే ద ఆడియో. మీకు స్క్రీన్ మీద టెక్స్ట్ చూపిస్తాను, తర్వాత దాంతోపాటు సైమల్టేనియస్గా ఆడియో కూడా ప్లే అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఆడియో వింటారు, స్క్రీన్ మీద సెంటెన్సెస్ చదువుతారు. చదవడం అంటే బయటికి కాకుండా ముందు వింటూ మనసులో చదువుకోండి ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఐ ప్లే ఇట్ ఫర్ సెకండ్ టైం. టెక్స్ట్ అలాగే ఉంటుంది. సెకండ్ టైం ప్లే చేసినప్పుడు యూ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్యాసేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వైల్ లిసనింగ్ టు ది ఆడియో. ఓకే, తేడా ఏంటంటే ఫస్ట్ టైము ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది ఆడియో, సెకండ్ టైం ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది సెంటెన్సెస్. ఈ రెండు ఎందుకు, ఒకటి చదివితే చాలు కదా అనుకోవచ్చు. We all know spoken English has some specific features like pronunciation, stress, intonation, pauses. All these are features of spoken English. As this is spoken English class, we need to focus and then practice all those features of spoken English to become a successful English speaking person. Okay. ఇప్పుడు నేను ఒక 1 minute and 1.5 minute ఆడియో ప్లే చేస్తూ టెక్స్ట్ చూపిస్తాను. ఓకే, బీ రెడీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను. దీని ఆడియో కూడా ప్లే చేస్తాను 2 times. ఓకే, ఫస్ట్ టైం యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ఆడియో మోర్. Second time, you need to focus on the passage on the screen more. అంటే 2 సార్లు అది వింటారు, ఇది చూస్తారు, బట్ ఫోకస్ ఎక్కువగా ఫస్ట్ టైం వినడం మీద పెట్టండి, సెకండ్ టైం వింటూ చదవడం మీద కూడా పెట్టండి. ఓకే, హియర్ వి గో. Hi, my name is Lata. I had my first interview last week. I felt nervous, but I was also excited. On the interview day, I woke up early. I wore clean and simple clothes, reached the office on time. I took a deep breath and waited for my turn. The interviewer called my name and smiled. This made me feel better. She asked me to introduce myself. I spoke slowly and clearly.
She asked about my education and skills. I answered in simple English. When I did not understand a question, I politely asked her to repeat it. She was kind and helpful. I also asked her a few questions about the job. At the end, she thanked me for coming. I thanked her too. When the interview ended, I felt confident. I learned that speaking calmly and clearly is more important than speaking fast. Okay. You have listened to the audio first time. Now I request all of you to listen to the audio once again, and simultaneously have to read the text also silently. Okay. Hi, my name is Lata. I had my first interview last week. I felt nervous, but I was also excited. On the interview day, I woke up early. I wore clean and simple clothes. Reached the office on time. I took a deep breath and waited for my turn. The interviewer called my name and smiled. This made me feel better. She asked me to introduce myself. I spoke slowly and clearly. She asked about my education and skills. I answered in simple English. When I did not understand a question, I politely asked her to repeat it. She was kind and helpful. I also asked her a few questions about the job. At the end, she thanked me for coming. I thanked her too. When the interview ended, I felt confident. I learned that speaking calmly and clearly is more important than speaking fast. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ కూడా పారాగ్రాఫ్ 2 times చదివారు, 2 times విన్నారు. Now let's discuss this, the specific features of this paragraph, that is the experience of Lata, her interview experience. Okay. Now you can see some words are in red color. Okay. All these words indicate action. Let's quickly go through them. Okay. Is, had, felt, was, woke, wore, reached, took, waited, called, smiled, made, asked, to introduce, spoke, asked, answered, did not understand, asked, to repeat, was, asked, thanked, thanked, ended, felt, learned, is. Okay. వీటన్నిటిలో కూడా the verb in the first line and the last line, you can see clearly is more important than speaking fast. Okay. ఇక్కడ is ఉంది. అలాగే ఫస్ట్ లైన్ చూస్తే అక్కడ కూడా మై నేమ్ ఈజ్ లత, ఈ రెండు చోట్ల ఈజ్ ఉన్నది. ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ ఆల్ వర్బ్స్ హ్యాడ్, ఫెల్ట్, ఇప్పుడు మనం ఏవైతే లిస్ట్ చేసామో అవన్నీ కూడా పాస్ట్ ఫామ్లోనే ఉన్నాయి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లత. ఓకే. సో అయిపోయిన యాక్షన్స్ని పాస్ట్ ఫామ్లోనే చెప్తారు కాబట్టి ఈ వర్బ్స్ అన్నీ కూడా పాస్ట్ ఫామ్లోనే ఉన్నాయి. అయితే ఒక 2 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే టు ఇంట్రడ్యూస్, టు రిపీట్. ఈ రెండు కూడా బేస్ ఫామ్ ఉంటూ విత్ టు ఉన్నాయి. వాటిని 2 ఇన్ఫినిటివ్స్ అంటారు. those two are different category. They are not main verbs here. Okay. Now ఈ verbs అన్నిటిలోని కూడా we have both regular
and irregular verbs. You know, regular verbs have only simple rule. They take letters ed in past and past participle. Okay, reach, reached, reached. Okay, then wait, waited, waited. Like that, if you go through the list, okay, call, called, called, smile, smiled, smiled. ఇవన్నీ కూడా చూస్తే అన్నీ కూడా రెగ్యులర్ ఫార్మ్స్, రెగ్యులర్ వర్బ్స్. దే ఫాలో ఎ సర్టన్ రూల్. దే టేక్ ఈడి ఇన్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫార్మ్. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ the words which end with letter E, like introduce. Look at introduce. Okay, introduce లో లాస్ట్ లెటర్ ఈ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫామ్ లో మళ్ళీ పక్కన ఈడి ఉండదు. ఆ ఈ పక్కన ఓన్లీ లెటర్ డి యాడ్ అయిపోతుంది అంతే. ఓకే, ఐ థింక్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇంట్రడ్యూస్ వర్డ్. మిగిలిన వర్డ్స్ అన్నిటికీ, వర్బ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. బేస్, పాస్ట్ ఫామ్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్. ఇందులో చూస్తే ఫస్ట్ ది బీ ఫామ్ అంటే ఈజ్, ఆర్. ఓకే, ఈ రెండు వస్తాయి. ఈ పారాగ్రాఫ్లో పాస్ట్ ఫామ్ లేదు కాబట్టి బీ ఫామ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. అదే పాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి వాజ్, వర్. పాస్ట్ పార్టిసిపల్లోకి వచ్చేటప్పటికి అది బీన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అనమాట. హ్యాడ్ బీన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ బేస్ ఫామ్లో హ్యావ్, హ్యావ్, హ్యాడ్, హ్యాడ్. ఓకే, ఫీల్, ఫెల్ట్, ఫెల్ట్. వేక్, woke, woken. Wear, wore, worn. Take, took, taken. Make, made, made. Speak, spoke, spoken. Do, did, done. Understand, understood, understood. If you observe all these verbs, they change differently. Sometimes in both the past and participle forms, sometimes equally from the present form, just they both look similar. Okay, ఇప్పుడు స్పీక్ ఉంది చూడండి, స్పీక్, స్పోక్, స్పోకెన్. పాస్ట్లో మారిపోయింది, పాస్ట్ పార్టిసిపల్లో కూడా మారిపోయింది. ఓకే, అండర్స్టాండ్కి వస్తే అది పాస్ట్లోని పాస్ట్ పార్టిసిపల్లో కూడా ఒకేలాగా ఉంది. అందుకే ఇవి ఏ పర్టికులర్ రూల్ ఫాలో అవ్వవు కాబట్టి వీటిని ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని అంటారు. ఓకే, ఇంకా సింపుల్ పాస్ట్ ఇందులో ఎక్కువ యూజ్ చేసాం కదా. వీ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్యాసేజ్. అవి ఏంటంటే, ఐ హ్యాడ్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ వీక్. ఐ హ్యాడ్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ వీక్. ఓకే, అయిపోయింది, పాస్ట్ యాక్షన్ ఇది. సో హ్యాడ్. I felt nervous. So it's a feeling, but again it's past feeling. She asked me to introduce myself. That is also past. ఇంకా ఇందులో పాస్ట్ ఫామ్లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు. దెన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఫామ్ మనం ఇందాకలా చూసాం. మై నేమ్ ఈజ్ లత. ఓకే, అక్కడ ఈజ్ వాడాం అంటే దానికి పాస్ట్ ఫామ్ అనేది ఉండదు. ఇట్స్ ట్రూత్. హర్ నేమ్ ఈజ్ లత. దానికి పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి అక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఫామ్ వాడతాము. అలాగే ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు స్పీకింగ్ కామ్లీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ స్పీకింగ్ అనేది చూడటానికి మీకు వర్బ్లా కనిపిస్తోంది. ఇట్స్ ఫామ్ ఈజ్ వర్బ్ బట్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, స్పీకింగ్ కామ్లీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? అక్కడ క్వశ్చన్ వేసుకుంటే స్పీకింగ్ కామ్లీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. అది చూడడానికి వర్బ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాగా ఫామ్ అండ్ ఫంక్షన్ని బట్టి కూడా వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. అది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది, తర్వాత చెప్తాను నేను. ఓకే, బట్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది కదా అని అది వర్బ్ అని అనుకోవద్దు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఐ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, ఇది ఒక ఫీలింగ్. ఫీలింగ్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి దెన్ అండ్ దేర్ దాని స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నప్పుడు పాస్ట్లోని చెప్తారు, ప్రెజెంట్లోని కూడా చెప్తారు. ఓకే, సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఫామ్ అయితే ఐ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. అలాగే ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లు ఖచ్చితమైన
వర్డ్ ఆర్డర్ని కూడా, ఫిక్స్డ్ వర్డ్ ఆర్డర్ని కూడా ఫాలో అవుతాయి. యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ సెషన్స్. ఐ వోర్ క్లీన్ క్లోత్స్. ఓకే, I wore, subject, I, subject, wore. Verb, clean clothes is the object. Again, she, subject, asked. Verb, questions, object. So, these two sentences are following the fixed word order, subject plus verb plus object without any use of when. When use చేసి two sentences ఉన్నాయి ఈ ప్యాసేజ్లో. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ when the interview ended, I felt confident. These two are two separate sentences. The interview ended is one sentence. I felt confident is another sentence. How to combine these two with when? Okay, here by placing the word when in the beginning, these two sentences are combined. When the interview ended, I felt confident. Okay, we can also write like this: I felt confident when the interview ended. అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, look at the second sentence. When I did not understand, I asked again. ఓకే, ఇది కూడా రివర్స్లో మనం రాసుకోవచ్చు. I asked again తో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. I asked again when I did not understand. ఓకే, అలాగా టూ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ని కంబైన్ చేయడానికి వెన్ యూజ్ చేయబడింది ఇక్కడ. ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, దెన్ యాడ్వర్బ్స్. యాడ్వర్బ్స్లో మనకి స్లోలీ, క్లియర్లీ, పొలైట్లీ అనే యాడ్వర్బ్స్ అన్ని ఇందులో యూజ్ చేయబడ్డాయి. స్పీక్ slowly, answered politely. An adverb is a word which defines a verb. ఒక యాక్షన్ ఎలా జరిగిందో చెప్పేదే adverb. Okay, spoke slowly. How did she speak? She spoke slowly and clearly. ఈ సెంటెన్స్ మనకి ప్యాసేజ్లో ఉంది. She spoke slowly and clearly. Okay, అది కూడా మనం రాసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్లో. So, slowly is describing spoke, the verb spoke. Again, in the second one, answered politely. How did she answer? Politely. So, ఇక్కడ ఎవరు పొలైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది? లత. Because Lata is the interviewee. So, answered politely. Politely అనేది ఎలా ఆన్సర్ చెప్పారు అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, దెన్ మోడల్ వర్బ్. మోడల్ కాదు అంటే మోడల్స్ పెడుతుంటారు కదా షాప్స్లో, ఆ మోడల్ వేరే, MODEL అది. ఇది మోడల్, MODAL, మోడల్ వర్బ్, క్యాన్. ఓకే, ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ అని కూడా అంటాము. హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో ఒక డిఫరెంట్ కేటగిరీ మోడల్ వర్బ్స్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ది మోడల్ వర్బ్స్ ఈస్ క్యాన్. ఓకే, క్యాన్ ఇండికేట్స్ ద ఎబిలిటీ, ఒక పనిని చేసే సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది క్యాన్. సో ఐ క్యాన్ స్పీక్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్. Okay, I can write poetry. I can travel alone. I can cook delicious dishes. Okay, I can teach. I can learn. I can run. ఇలాగా ఎన్నైనా సెంటెన్స్లు మనం రాసుకోవచ్చు. మీరు చేయగలిగిన అన్ని పనులు కూడా, ఏ పనులైతే మీరు చేయగలరో అవన్నీ కూడా ఐ కెన్ ప్లస్ వర్బ్, అది ఫామ్. దీనికి సబ్జెక్ట్, వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, అది మీరు రాసుకోవచ్చు. అంటే దీనికి యాడ్ అయిన మెయిన్ వర్బ్ కూడా మనకి వర్బ్ ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఐ కెన్ స్పీక్ అన్నది ఇక్కడ మోడల్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ స్పీక్ అనమాట. సో దీనికి వర్బ్ ఫ్రేజ్ కింద ఎనీ వర్బ్ క్యాన్ బి యాడెడ్. సో ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, దెన్ పొలైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అసలు ఇంటర్వ్యూ అంటేనే అసలు ఎక్కడైనా పొలైట్నెస్ ఉండాలి. ఇంటర్వ్యూ అనేటప్పటికీ మరింత పొలైట్నెస్ ఇంకా ఇంకా అవసరం ఉంటుంది. A candidate who attends an interview should be very, very polite in both answering the questions and also asking for information or clarifying the doubts. Okay, so ikkada
వాడిన పొలైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమన్నాయంటే థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. ఎవరన్నారు ఇది? హూస్ డైలాగ్ ఇస్ దిస్? ఇన్ లతాస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ చేసిన లేడీ ఎవరో ఉన్నారు. షీ టోల్డ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. ఓకే, అవసరం ఉందా ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో ఉన్న వాళ్ళకి అంత పొలైట్గా ఉండాలంటే? దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ టాకింగ్, పొలైట్ వే ఆఫ్ టాకింగ్. ఈవెన్ దే రెస్పెక్ట్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ. అగైన్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి. ప్లీజ్ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్ సైడ్, దట్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూయీ సైడ్. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ అర్థం కాదనుకోండి, ఇంటర్వ్యూయర్ అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థం కానప్పుడు సింప్లీ they can ask, politely, very politely, they can ask the interviewer to repeat the question so that they can answer with the clarity. So these are some of the polite expressions. Grammar part we have discussed till now. Then we'll start vocabulary part. Okay. ఇక్కడ vocabulary అంటే వర్డ్స్ అన్నమాట, పదజాలము తెలుగులో. సో ఈ వర్డ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్. లెట్స్ గో త్రూ దెమ్. ద వర్డ్స్ విచ్ నీడెడ్ టు గివ్ ఆర్ ఆస్క్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్, నేమ్, ఎడ్యుకేషన్, ఎక్స్పీరియన్స్, స్కిల్స్. జనరల్గా ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా అడగాలన్నా ఈ వర్డ్స్, and suppose you are one of the members in the interview board, so you need to know this vocabulary to ask the candidate. In the same way, any candidate who is going to attend the interview should know these words. They have to use these words and some more words, not only these words. ఇంకా కొన్ని వర్డ్స్ అవసరం అవుతాయి, వాటిని కూడా తెలుసుకొని వాళ్ళ vocabని డెవలప్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా ఆఫీస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వర్డ్స్ ఏముంటాయో చూద్దాం. ఇంటర్వ్యూ, ఇంటర్వ్యూవర్, పర్సన్ హూ asks questions in the interview. Okay, that person is called interviewer. Then candidate, who attends the interview. Job, company, position. Position అంటే designation అన్నమాట. వాళ్ళు ఏ డెసిగ్నేషన్కి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు, అటెండ్ అవుతున్నారు, దట్ జాబ్ రోల్ ఈస్ కాల్డ్ పొజిషన్. దెన్ వొకాబులరీ రిలేటెడ్ టు స్పీకింగ్. సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్పీకింగ్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఆన్సర్, క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్, రిపీట్, క్లియర్లీ, పొలైట్లీ. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ connected to speaking and communication. And here are some more words related to feelings and attitude. Okay, nervous, it's a feeling. Confident, it's a feeling. Excited, calm, all these are related to the feelings of a person and the attitude of a person. Okay, then vocab related to time and preparation. Prepare, prepare means getting ready. దేనికైనా సిద్ధం కావడం, సిద్ధం చేయడం రెండు వస్తాయి. సో ప్రిపేర్. ఆన్ టైం, కరెక్ట్గా టైంకి వెళ్తే ఆన్ టైం. ఓకే, ప్రాక్టీస్, డూ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రిపరేషన్కి అవసరమైనటువంటి వొకాబులరీ అన్నమాట. వొకాబులరీ మనకి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఐడియా ఉంటుంది, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆ వర్డ్స్ కరెక్ట్గా ఆ టైంకి తట్టవు. సో అలాంటప్పుడు మనం వొకాబులరీ అంటే వర్డ్స్ని ముందు రెడీగా ప్రిపేర్డ్గా ఉంచుకుంటే, వొకాబులరీ బ్యాంక్ అనేది మన మైండ్లో ఉంచుకుంటే టక్ వర్డ్స్ మనకు మాట్లాడడానికి కానీ రాయడానికి కూడా వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఫర్ ది కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ who have to attend the interview, some sentences I have jotted down. These are: please allow me to introduce myself. I am a fresher. I have basic knowledge of English. I'm willing to learn. Thank you for this opportunity. So some polite ways, some sentences which can be used and which are very much useful basically for a person who is going to attend the interview.
Okay. Then pronunciation points. So what are the points to be taken care of related to pronunciation? Word stress. లాస్ట్ క్లాస్లో అంటే ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ చెప్పినప్పుడు అందులో స్ట్రెస్, ఇంటోనేషను, బోత్ దీస్ ఆర్ బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. చాలా చాలా సింపుల్గా, వెరీ బ్రీఫ్గా 1 or 2 పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్పాను. ఇక్కడ కూడా ఎవ్రీడే విల్ టచ్ దోస్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు ది ప్యాసేజ్. సో ఈ వర్డ్స్ ఏంటంటే ఈ ప్యాసేజ్లో ఇచ్చిన వర్డ్సే, బట్ లుక్ ఎట్ ద వర్డ్స్. సమ్ ఆఫ్ ది లెటర్స్ ఆర్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ దే ఆర్ బోల్డెడ్. ఓకే, ఆ వర్డ్స్ని స్ట్రెస్ చేసి మనం ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఓకే, మిగిలిన వాటిని ప్రొనౌన్స్ చేయకుండా పోవు, కానీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ అనేది వాటి మీద ఉంటుంది. లిసన్ టు మీ వెన్ ఐ ప్రొనౌన్స్ దెమ్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ, ఇంటర్వ్యూ, ఇంటర్వ్యూ కాదు, అన్నిటినీ ఒకేలా పలకూడదు. ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, నర్వస్, కాన్ఫిడెంట్, కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్, ఇంట్రడ్యూస్, పొలైట్లీ. ఇలాగా ఏవైతే అండర్లైన్ చేయబడ్డాయో వాటికి కొంచెం స్ట్రెస్ ఇచ్చి మిగిలిన వాటిని లైట్గా మనం ప్రొనౌన్స్ చేయడం, అది వర్డ్ స్ట్రెస్. అంటే వన్ ఆఫ్ ది సిలబుల్స్ is given importance to indicate the intention of the speaker. Okay, if you want, you can look for some more words from the passage. You can refer to the advanced Oxford Learners Dictionary for this stress form. ఎక్కడైతే స్ట్రెస్ చేయాలో ఆ డిక్షనరీలో అయితే ఇలా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండవు, కానీ ఆ సిలబుల్ మీద పైన చిన్న కామాలా ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి ఆ సిలబుల్ స్ట్రెస్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. సో యూ కెన్ చెక్ విత్ ద డిక్షనరీ ఫర్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ సమ్ మోర్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ యూ వాంట్ టు నో ద స్ట్రెస్. ఓకే, దెన్ సైలెంట్ లెటర్స్. ఇది కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ రిలేటెడ్దే. కొన్ని చోట్ల కొన్ని సౌండ్స్ని, లెటర్స్కి సౌండ్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CLOTHES మామూలుగా అయితే క్లోత్స్ అంటాం. ఇక్కడ దాన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలో పక్కన ఒక సింబల్ ఇచ్చారు విత్ ఇన్ స్లాషెస్. ఓకే, అవన్నీ కూడా సౌండ్ సింబల్స్. ఉన్నది కే కాదు, అది ఖ సౌండ్కి సింబల్, ల సౌండ్కి అది సింబల్, అలాగే ఓ ఉ ద జ. సో ఇప్పుడు ఎలా పలకాలి దాన్ని? క్లౌడ్స్, నో తా సౌండ్ అని ఇచ్చారు. మనం క్లోత్స్ అంటాం కదా, తా కాదు, అక్కడ దా పలకాలి. క్లోత్స్, క్లోత్స్. ఓకే, దెన్ ASKED, ఇట్స్ ఆస్క్డ్. కే కూడా సైలెంట్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా కనెక్టెడ్ స్పీచ్లో మాట్లాడేటప్పుడు, విత్ ఇన్ సెంటెన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు. ఆస్క్డ్, ఆస్క్డ్, నాట్ ఆస్క్డ్. ఓకే, దెన్ వోక్, ఓక్ కాదు, వోక్, వోక్. ఓ నుంచి ఊకి నెమ్మదిగా గ్లైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, అలాగా ఆ ప్రొనౌన్స్ చెయ్యని వర్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ ఎండింగ్ సౌండ్స్. ఒక్కొక్కసారి ఎండింగ్ సౌండ్స్ పలకూడదు అనే ఒక నోషన్లో ఉంటారు, అలా ఉండదు. ఖచ్చితంగా కొన్ని ఇందులో ఉన్న వర్డ్స్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అవి ఖచ్చితంగా వీ నీడ్ టు ప్రొనౌన్స్ దెమ్. డూ నాట్ డ్రాప్ ఫైనల్ సౌండ్స్. ఓకే, లైక్ asked, felt, ట సౌండ్ పలకాలి. స్మైల్డ్, థ్యాంక్డ్. ఇక్కడ చూడండి, థ్యాంక్డ్, ఇక్కడ కూడా కా సౌండ్ వాయిస్లెస్ కాబట్టి దాని తర్వాత ఉన్న డీని కూడా మనం వాయిస్లెస్ చేసేసి థ్యాంక్డ్ అనే పలకాలన్నమాట. ఆస్క్డ్, ఫెల్ట్, ఆల్రెడీ టీ ఈస్ దేర్, స్మైల్డ్, దెన్ థ్యాంక్డ్. ఓకే, సో లాస్ట్ సౌండ్ వదిలిపెట్టకుండా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఇంకా లాంగ్ అండ్ షార్ట్ వొవెల్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ వన్ లాంగ్ సౌండ్. అది ఇన్ జనరల్ ఇది ఎలా చదువుతుంది? నెర్వస్ అని చదివేస్తాం. నెర్వస్లో షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ వొవెల్ సౌండ్. దాన్ని ఎలా చదవాలి? నర్వస్. ఎందుకంటే ద స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుంది, మనం ఇందాక వర్డ్ చూసాం అక్కడ. నర్వస్,
నర్వస్ అనే వొవెల్ సౌండ్ వస్తుంది, నర్వస్. ఇది లాంగ్ వొవెల్. ఓకే, దెన్ ఫెల్ట్ లో షార్ట్ సౌండ్, వొవెల్ కున్న సౌండ్ వెరీ షార్ట్, దట్ ఈస్ ఫెల్ట్. దెన్ థర్డ్ వన్, లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ వన్. ఓకే, టైం కాదు, టైం అంటే ఆ నుంచి ఈకి గ్లైడ్ అవుతుంది నెమ్మదిగా సౌండ్, టైం. అక్కడ అందుకే సింబల్ చూడండి, 2 సౌండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, 2 వొవెల్ సౌండ్స్. ఆతో స్టార్ట్ అయ్యి ఈతో ఎండ్ అవుతుంది ఆ ఓవెల్ సౌండ్. 2 ఓవెల్ సౌండ్స్ కలిసే కాబట్టి అది లాంగ్ అవుతుంది. ఇట్స్ సెపరేట్, దెర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ దేర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫ్థాంగ్. అంటే 2 ఓవెల్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని డిఫ్థాంగ్ అంటారు. సింగిల్ ఉంటే అది మోనోఫ్థాంగ్స్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ అయితే లాంగ్ వన్, డిఫ్థాంగ్ కాదు, బట్ ఓవెల్ సౌండ్ ఇస్ లాంగ్ వన్. ఫోర్త్ వన్ చూడండి, జా. అగైన్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ సౌండ్. సో వీ హ్యావ్ ఆల్టర్నేట్లీ వన్ లాంగ్ ఓవెల్ సౌండ్, one short vowel, third one long vowel, and fourth one again short vowel sound. ఇంకా కొన్ని ప్రొనౌన్సియేషన్కి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని వర్డ్స్ కలిసిపోతూ ఉంటాయి కనెక్టెడ్ స్పీచ్లో. అంటే ఫాస్ట్గా మాట్లాడేటప్పుడు లేదా ఒక సెంటెన్స్ మనం ఎట్ ఏ టైం చెప్తున్నప్పుడు స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్లో అవి కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఎలాగా అంటే వోక్ అప్ రాసేటప్పుడు 2 డిఫరెంట్ వర్డ్స్, మాట్లాడేటప్పుడు వోక్ అప్, ఆ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ కలిసిపోతుంది, వోక్ అప్ అనే అనేస్తాం. ఓకే, దెన్ ఆస్ట్ హర్, యాస్ట్ అని అనాలి కదా, దానికి డా సౌండ్ లేదు కాబట్టి యాస్ట్ హర్లో హ అనే కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఎగిరిపోతుంది, అక్కడ పోయి యాస్టర్ అనే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఆన్ టైమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆన్ టైం ఇక్కడ సింగిల్ వర్డ్ అయిపోయి స్ట్రెస్ కూడా టైం మీదకి, టైం అనే దానికి వెళ్ళిపోతుంది స్ట్రెస్. సో అలాగా మనం మాట్లాడేటప్పుడు న్యాచురల్ ఫ్లో, దాన్ని న్యాచురల్ ఫ్లో అంటారు. అంటే నేర్చుకుని తణుకుని మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అది. అంటే కొత్తగా నేర్చుకున్నప్పుడు లేదా విడివిడిగా మాట్లాడేటప్పుడు మనకు ఆ న్యాచురల్ ఫ్లో ఉండకపోవడం వల్లే కాస్త జంకుతా మాట్లాడడానికి. ఇలాగా కనెక్టెడ్ స్పీచ్లో కలుపుకొని మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతే ఆ న్యాచురల్ ఫ్లో అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అండ్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ప్రాక్టీస్లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, దెన్ ఇంటోనేషన్ చూడండి. ఇంటోనేషన్ అంటే ఏంటి? టు ఇండికేట్ ద మూడ్ ఆఫ్ ది speaker and the interest of the speaker. There will be variation in tone. Okay, ఇక్కడ చూడండి, రైజింగ్ ఇంటోనేషన్తో 2 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. కుడ్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్? ఇది రైజింగ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రీడ్ ఇట్ విత్ ఎ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్, కుడ్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్? ఏది క్వశ్చన్లా ఉంది? యాక్చువల్గా వినడానికి, చూడడానికి కాదు. ఏది క్వశ్చన్లా ఉంది? ఫస్ట్ వన్, కుడ్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్? అది క్వశ్చన్లా ఉంది. అండ్ క్వశ్చన్లా ఉంటూ ప్లస్ దట్ షోస్ ద పొలైట్నెస్. దెన్ సెకండ్ వన్, మే ఐ ఆస్క్ అబౌట్ ద జాబ్? జాబ్ గురించి తెలుసుకోవచ్చా నేను? ఓకే, మే ఐ ఆస్క్ అబౌట్ ద జాబ్, అది కమాండ్లా ఉంది, అక్కడ ఎక్కడ పొలైట్నెస్ కనిపించట్లేదు. కాబట్టి పొలైట్నెస్ చూపించడం కోసం ఎస్ నో క్వశ్చన్స్కి రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అది కొంచెం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే WH క్వశ్చన్స్ అంటే వాట్, వేర్, వై, హౌ, ఈ క్వశ్చన్స్కి మళ్ళీ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ పాజెస్ అండ్ బ్రీదింగ్. ఓకే, మనం టెక్స్ట్లో రాసేటప్పుడు ఎక్కడైతే ఆపాలో అక్కడ కామాస్ పెడతాం. ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ లేదా ఒక 2-3 సెంటెన్సెస్ ఉన్న పెద్ద సెంటెన్స్ని మనం రాసేటప్పుడు అంతా అర్థం కావడం కోసం ఎక్కడైతే మీనింగ్ఫుల్ గ్యాప్ ఇవ్వగలుగుతామో అక్కడ కామా పెడతాం. అది స్పోకెన్లోకి వచ్చేటప్పటికి కామాలు చెప్పలేం కాబట్టి వీ టేక్ ఏ పాజ్ అంటే చిన్న గ్యాప్ అన్నమాట. ఆ గ్యాప్ తీసుకుంటాం. అలాగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ అవగానే అక్కడ చిన్న పాజ్ తీసుకుని మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేస్తాం.
ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, ఐ టుక్ ఎ డీప్ బ్రెత్ అండ్ వెయిటెడ్ ఫర్ మై టర్న్. I took a deep breath and waited for my turn. I spoke slowly and clearly. ఇలా మాట్లాడడం వల్ల ఏంటంటే పాజ్ ఇవ్వడం వల్ల ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద స్పీకర్ కెన్ బి కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ద లిసనర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ విత్ క్లారిటీ. అలాగా పాజెస్ కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో దే క్యారీ మీనింగ్. ఓకే, డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద pauses. Okay, confidence and clarity. So these are some of the points of pronunciation. Okay friends, ఇంతవరకు ఇంటర్వ్యూ అనే కాంటెక్స్ట్ తీసుకొని అందులో ఉన్న వర్బ్స్, టెన్సెస్, రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్, వొకాబులరీ, ప్రొనౌన్సియేషన్, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం విన్నా కూడా వాటిని బేస్ చేసుకుని మరికొన్ని సెంటెన్స్లు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ సెంటెన్సెస్ లైక్ ఐ కెన్తో చెప్పాను. ఓకే, ఐ ఫెల్ట్, ఇలాగా కొన్ని సెంటెన్స్లు తీసుకున్నప్పుడు ఐ కెన్ రాసినప్పుడు ఐ తీసేసి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో హీ వాడచ్చు, షీ వాడచ్చు, దే వాడచ్చు, మై సన్ అనొచ్చు, మై డాటర్ అనొచ్చు, మై హస్బెండ్ అనొచ్చు, టీచర్ అనొచ్చు. ఇలా సబ్జెక్ట్ని కూడా ఐకి బదులుగా మార్చుకుంటూ కెన్ ఒక్కటి మోడల్ వర్బ్ ఉంచుకొని ఇటు సబ్జెక్ట్ మార్చుకోవచ్చు, అటు వర్బ్స్ మార్చుకుంటూ మీరు సెంటెన్స్లు ఎన్నైనా రాయొచ్చు. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే స్ట్రెస్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే వర్డ్స్ చెప్పానో ఒక 5 to 6 వర్డ్స్ మనం నర్వస్ అని, ఆస్ట్ అని, ఇంటర్వ్యూ అని, ఇలా కొన్ని వర్డ్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేశాం కదా, ఆ వర్డ్స్ని అలాగే స్ట్రెస్తో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి కాదు 5 times 10 times ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు స్పీక్ English, you need to listen to the class. Not only class, you have to listen to the English podcasts, English advertisements, English commentaries, English news channels. Wherever English is available, you have to listen to them. Already steps మనం అనుకున్నాం, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. లిసనింగ్ ఉండాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఎనీ ఇంగ్లీష్ బుక్ అండ్ అండర్లైన్ అట్లీస్ట్ 5 words విచ్ యూ డు నాట్ నో. మీకు తెలియనివి అండర్లైన్ చేసుకుని ఆ వర్డ్స్కి రిఫర్ టు ద డిక్షనరీ, రైట్ ద మీనింగే కాదు దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఐపీఎస్ సింబల్స్ తెలిస్తే, లేకపోతే దాన్ని విడిచిపెట్టండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి, చెప్తాను. లేదా నేను చెప్పక్కర్లేదు, ఇప్పుడు మనకి గూగుల్ చేస్తే ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఆడియో అవైలబుల్గా ఉంది. అయితే అందులో 2-3 రకాలు కూడా ఉంటాయి. ఇండియన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది, అనే రిసీవ్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అని, బ్రిటిష్ అని, అమెరికన్ అని 3 రకాలు ఉంటాయి. 3 రకాలు కూడా మీరు వినొచ్చు. ఓకే, అలాగా వింటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అవి కూడా ఇక్కడ నేను చెప్పినంటే లిమిటెడ్గా ఈరోజు ఈ కాంటెక్స్ట్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నది నేను చెప్తున్నాను. అలాంటివి మీరు మరికొన్ని సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. లిసనింగ్ ఉండాలి, రీడింగ్ ఉండాలి. దెన్ వితౌట్ ఫియర్ చిన్న సెంటెన్స్లు మాట్లాడుతూ ఉండాలి. ఆ మాట్లాడిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అయితే మాట్లాడడం అలాగే ఇక్కడ వినడమే అవుతుంది, నోట్ చేసుకుంటున్నాము. కొన్ని నేను చెప్పినవే స్ట్రెస్ కానీ గ్రామర్ గారు వింటున్నారు. మరి ఎలాగా అనుకుంటే మనకి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి ప్రాక్టీస్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఒక విత్ ఇన్ ఏ వీక్ అది స్టార్ట్ చేస్తాను. అందులో ఏంటంటే మాట్లాడిన ఆడియో సెంటెన్స్ వస్తుంది, దాని వెనకాలే మీరు చెప్తారనే ఊహతో కొంచెం గ్యాప్ కూడా ఇవ్వడం అవుతుంది. రిపీట్ చేయాలన్నమాట. 1 time or 2 times రిపీట్ చేయిస్తాను. అలాగా 2 times రిపీట్ చేయించాక మీరు తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ వీడియో రీప్లే చేసుకుని ఆ సెంటెన్స్ వినేసి మీరు దాన్ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఏమి చేయలేము. బట్
Practice only makes people perfect. So without practice we can do nothing. వింటాము కాసేపు తర్వాత వదిలేస్తామంటే అవదు. ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అయితే చేయాలి. ఓకే, హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ డూ దిస్ అండ్ hope all of you will find this session useful for you, and see you in the next class with a different context. Please like, share and subscribe. Give your feedback in the comment box. Okay, thank you.